హరిహర వీరమల్లు. సో ఈ చిత్రం గురించి మాట్లాడితేనే ఎంతో ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది. డెఫినెట్గా ఈ చిత్రం కోసం ఎంతో వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఆ వెయిటింగ్కి ఫుల్ స్టాప్ అంటూ జూన్ 12న హరిహర వీరమల్లు మనందరినీ పలకరించడానికి మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది. ఇవాళ అసురహననం అన్న ఒక పవర్ఫుల్ పాట లాంచ్ ఈవెంట్కి విచ్చేసిన వారందరికీ ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం పలుకుతున్నాము. అండ్ హరిహర వీరమల్లు టీం అందరికీ ఈ కార్యక్రమానికి వెల్కమ్. అండ్ అలాగే మన మీడియా ప్రతినిధులందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం పలుకుతున్నాము. అండ్ ఇవాళ మన తెలుగు మీడియానే కాకుండా నేషనల్ మీడియా ఆల్సో ఈ ఈవెంట్ని కవర్ చేయడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. వెల్కమ్ నేషనల్ మీడియా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద వే. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ టేక్ యువర్ పొజిషన్, క్లియర్ ద వే, దెన్ వీ కెన్ స్టార్ట్ అవర్ ఈవెంట్. క్విక్గా స్టార్ట్ చేద్దాము. అండ్ అలాగే బ్యూటిఫుల్ సింగర్స్ కూడా వెన్యూలో ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం పలికేస్తున్నాము. కీరవాణి గారు అనగానే వారు జనరల్లీ మనం అంటాం పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేనతో ముందుకు నడుస్తూ ఉంటారు, జనాలతో ముందుకు నడుస్తూ ఉంటారు. అండ్ కీరవాణి గారు కూడా ఒక కుటుంబం అనమాట, సింగర్స్ కుటుంబం. ఆ కుటుంబంతో ఆయన ముందుకు నడుస్తూ ఉంటారు. ఆయన ఒక సినిమాకి పాటలు అందించారు, సంగీతాన్ని సమకూర్చారు, మనకిచ్చారు అంటే చాలా ఆహ్లాదకరంగా, సంగీతమే కాకుండా ఆ వేడుకలు కూడా చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటూ ఉంటాయన్నమాట. ఎందుకంటే ఆయన పాటలతో ఆనందాన్ని పంచడమే కాకుండా నిరంతరం ఆయన కూడా ఆనందంలో ఉంటారు కాబట్టి, సో అద్భుతమైన వ్యక్తి కాబట్టి చాలా చాలా అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది ఆయన ఏ కార్యక్రమంలో ఉన్నా కూడా. సో ఇవాళ నాతో పాటు అంటే నేషనల్ మీడియా కూడా ఉంది కాబట్టి తెలుగు వారి కోసం నేనున్నాను వేదిక మీద, తమిళ వారి కోసం కుమరన్ హియర్. குமர் வாங்க. வணக்கம். வாங்க. வணக்கம். பேசுனது எதுனே புரியாட்டியும் எவ்வளவு கம்பீரமாக அண்டுகிட்டு இருக்கேன்னா ஒரே ஒரு காரணம் தான், அது ஹரிஹர வீரமல்லு பவன் கல்யாண் சாருடைய ஒரு பிரம்மாண்டமான இந்த படைப்புக்கு தென்னிந்தியாவுடைய தமிழ், தெலுங்கு, கன்னட, மலையாள ஊடகவியலாளர்கள், செய்தியாளர் நண்பர்கள்லாம் வந்திருக்கீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஹிந்தி ஊடகத்திலிருந்து வந்திருக்குங்க. உங்கள் எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்பதில் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஒரு திரைப்படத்துடைய 3வது பாடல் வெளியீட்டுக்கு இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஒரு நிகழ்வை இத்தனை 5 மொழி ஊடகங்களை வர வச்சு, 3 மொழி தொகுப்பாளர்களை வர வச்சு, கீரவாணி சார் வந்திருக்கிறாங்க, இந்த படத்துடைய இயக்குனர் ஜோதி சார் வந்திருக்கிறாங்க, இவ்வளவு பெரிய பெரிய மனிதர் தயாரிப்பாளர் ரத்னம் சார் வந்திருக்கிறாங்க. ஒரு 3வது பாட்டை இவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக வெளியிடுறாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் பவன் சார் நேராக போய் ஸ்டூடியோவில் இந்த பாட்டு இவ்வளவு நல்லா வந்திருக்கான்னு நேராக கீரவாணி சாரை பார்த்து ஒரு முறை நன்றியும் அன்பையும் பகிர்ந்துக்கிட்டதுனாலயா என்னன்னு தெரியல, ரொம்ப ஆவலோட ஏன்னா 10 செகண்ட் தான் வெளியில் வந்ததுக்கே எல்லாம் பரபரப்பாயிட்டாங்க. எப்போ சார் விடுவீங்க, நைட்டில் நேற்று போனிக்கிறாங்க, சார் கிளம்பிட்டீங்களா இல்லையா ஹைதராபாத்துக்கு, ஏன்ப்பா கேட்குற, இல்லை சார் சீக்கிரம் பாட்டை விடுங்க சார், ஒரே பரபரப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. அதளவுக்கு பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிற இந்த பாட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்துடும் நம்புகிறேன். உங்களுக்கு புரியலையில இதே மாதிரி தான் தொடக்கத்தில் 5 நிமிஷம் நீங்கள் பேசினப்போ புரியலை. எனக்கு தமிழ் வராது, ఇంతవరకే నాకు వచ్చు అనమాట, అంతకు మించి రాదు. உங்களுக்கு தமிழ் வராதுங்கிறதுனால தான் என்ன வர வச்சிருக்காங்க, உங்களுக்கு தமிழ் వరామ இருக்கదే நல்லது. అదే కదా, నేను నాకు రాదు కాబట్టి ఆయన ఇక్కడ ఉన్నారు. సో ఎస్, వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్ యాక్చువల్లీ. అండ్ అలాగే హిందీ ఆడియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో నేషనల్ మీడియా అంతా వెయిట్ చేస్తుంది డెఫినెట్గా. హిందీలో మీ అందరికీ ఇవాళ ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రుచిక ఇస్ హియర్. Thank you very much. Thank you so much Geeta for introducing me. Hello, namaskar, very good noon everyone. आप सभी का स्वागत आज के इस दिन में, जहां पर आप सबके साथ हम एक ऐसी खुशखबरी आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं जिसका इंतज़ार आप सबको 4 साल से रहा है. गीता, कुमरन, मैं आप सबके साथ यहाँ पर उस खुशी को आई एम श्योर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आज के इस दिन में आगे, आज का ये दिन उतना खूबसूरत होता जाएगा. सबसे पहले यहाँ पधारे हुए सभी मीडिया को, मैं सभी कर्मियों को और हमारी टीम को धन्यवाद कहना चाहूँगी. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस डे मोर वंडरफुल, क्योंकि आप सबके आने से आज का ये दिन बहुत कीमती हो गया है. आज का ये दिन आप सबके अभिनंदन के साथ, आप सबके वेलकम के साथ आइए शुरुआत करेंगे बहुत ही जल्द, जिसका इंतज़ार हम तीनों को है, जिसका इंतज़ार सामने बैठे हुए आप सभी को है. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी वंस अगेन. और यहाँ पर उस पल के इंतज़ार के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, जिसे बढ़ाएंगे क्रम में गीता के साथ. थैंक यू रुचिका. आज का दिन तो कीमती होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं पवर स्टार पवन कल्याण जी के बारे में, उनका फिल्म के बारे में. డెఫినెట్లీ ఇవాల్టి ఈ రోజు చాలా చాలా విలువైనది. అఫ్ కోర్స్ ఇవాళ ఈ వేడుకలో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాకపోయినా ఆయన మాట మాట్లాడడం, ఆయన పేరు తలవడం, ఆయన గురించి చెప్పడం, ఆయన సినిమా గురించి చెప్పడం ఇదొక అద్భుతమైన భాగ్యం అని చెప్పాలి, ఇదొక గొప్ప రోజు అని చెప్పాలి. అఫ్ కోర్స్ ఈ చిత్రం కోసం ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ ఈ
చిత్రం మీ అందరికీ స్వాగతం. జూన్ 12వ తారీఖున హరిహర వీరమల్లుని పవర్ ప్యాక్డ్ సినిమాని మీరందరూ ఎంజాయ్ చేయండి. మీ అందరి ముందుకి తీసుకొస్తున్నామని ఆల్ సెట్ అంటూ మెగా సూర్య ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లో ఏఎం రత్నం గారి సమర్పణలో, దయాకర్ రావు గారి నిర్మాణంలో, జ్యోతి కృష్ణ గారు క్రిష్ గారి దర్శకత్వంలో, ఎంఎం కీరవాణి గారు అద్భుతమైన వ్యక్తి, ఆస్కార్ అవార్డ్ని అంటే మన పాటని తెలుగు పాటని ప్రపంచానికి అందించిన వ్యక్తి, ఆస్కార్ అవార్డ్ని మనకి తీసుకొచ్చి పెట్టిన వ్యక్తి ఎంఎం కీరవాణి గారి సంగీత సారథ్యంలో. అఫ్కోర్స్ ఆయన ఒక వ్యక్తి కాదు, ఆయన ఒక శక్తి. అఫ్కోర్స్ ఆ శక్తిని మనం చూస్తున్నాము. ధర్మం కోసం, సనాతన ధర్మం కోసం తన సేనని ముందుకు నడిపిస్తూ, సో మనందరినీ ముందుకు నడిపిస్తూ, ఎంతో ఇన్స్పైర్ చేస్తూ, వెండి తెర మీద ఆయన పవర్ స్టార్ రాజకీయ రంగంలో అడుగుపెట్టిన తర్వాత ఆ పవర్ని సొంతం చేసుకొని డబల్ పవర్తో మన ముందుకు వస్తున్నారు. సో ప్రేక్షకులందరూ ఆయన్ని వెండి తెర మీద చూడడానికి ఇంతజార్ తను చెప్పినట్టు అది నడుస్తూ ఉండింది. మనం అందరం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము. మరి ఆ వెయిటింగ్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి హరిహర వీరమల్లు సినిమా మనందరి ముందుకి వచ్చేస్తుంది. ధర్మ రక్షణ కోసం ఒక అద్భుతమైన ఇంట్రో ఉండిందండి, రాంబాబు గోసాల గారు రాయడం జరిగింది. ఎందుకు నేను మెన్షన్ చేస్తున్నానంటే అద్భుతమైన మాటలు ఆయన పాటలకు ఇవ్వడమే కాకుండా ఇవాళ నాకు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనం వినబోయే పాట లిరిక్స్ అందించింది రాంబాబు గోసాల గారు తెలుగులో. అండ్ ఎస్, అధర్మం అనేది వచ్చినప్పుడల్లా ధర్మాన్ని రక్షించడానికి యుగ యుగాన భగవంతుడు అవతరించినట్టే హరిహర వీరమల్లు చిత్రంలో మన డిప్యూటీ సీఎం గారు, మన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ధర్మ రక్షణకై చేసే పోరాటమే ఈ సినిమా అన్నమాట. అప్పుడు మొఘల్స్ చేసింది అధర్మమే, రీసెంట్గా మన భారతదేశంలో మనం చూసింది అధర్మమే. ఇలాంటి సమయంలో ధర్మ రక్షణ కోసం అన్న క్యాప్షన్తో హరిహర వీరమల్లు అన్న చిత్రం మనందరినీ పలకరించడానికి మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది. మరి ఇవాళ ఆ చిత్రానికి సంబంధించిన సాంగ్ లాంచ్ వేడుక మీ అందరి సమక్షంలో జరుపుకోవడము, అభిమానుల సమక్షంలో జరుపుకోవడము, ఆద్యంతం సినిమాని అభిమానించి ప్రేక్షకులకి అందించే మీడియా వారి సమక్షంలో జరుపుకోవడం చాలా 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 ఆనందంగా ఉంది. శ్రీ విజన్ వివికే హౌసింగ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్రెజెంట్స్ హరిహర వీరమల్లు సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ పవర్డ్ బై KLM ఫ్యాషన్ మాల్, కీప్ లవింగ్ మోర్, సంపంగి గ్రూప్స్, RK స్కెచ్వుడ్, ఆర్టిఫిక్ ఫర్నిచర్ అండ్ టుడేస్ ఈవెంట్ బై జే మీడియా ఫ్యాక్టరీ. ఇన్నోవేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్ వన్ ప్లేస్. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ చిత్రం ఇంత బాగా రావడానికి ఎంతోమంది కష్టం ఉంటుంది కదా, డెఫినెట్గా ఆ కష్టానికి సంబంధించిన వీడియో ఉంది, అదే మేకింగ్ వీడియో అనమాట. సో వీ హ్యావ్ ఎ మేకింగ్ వీడియో, విల్ ప్లే ద మేకింగ్ వీడియో ఆన్ స్క్రీన్. దాని తర్వాత మనం మాట్లాడుకుందాం. ప్లే ద మేకింగ్ వీడియோ ஆன் த ஸ்க்ரீன். இப்போது இந்த பாடலை நீங்கள் திரையில் காணப்போகிறீர்கள். ஹரிஹர வீரமல்லு. We must talk about Harihara Veeramallu right now. Definitely it is like a wow moment for me, and main thing is Pawan Kalyan sir. Styling or designing an outfit for Pawan Kalyan sir is very challenging. We need to make sure that Kalyan sir looks awe in the look. కోట తరణి గారు, రాజన్ గారు చార్మినార్ పెట్టేయాల్సి వచ్చింది. Not a easy go film, but it was a lot of difficulties we faced. But it was a thrilling experience. I think we enjoyed working for this film. గ్రాఫిక్స్ చాలా కంపెనీలు పనిచేశాయి. ఇరాన్లో చేశాం, బాంబే, బెంగళూరు, కెనడా, చెన్నై, హైదరాబాద్ అన్ని చోట్ల చేసాం ఈ సినిమాకి. Primarily we're doing several horse sequences, a really cool landslide sequence. Pretty excited about how it's coming out. There's also sequences throughout the movie that we're excited to be a part of. Definitely feel exciting and next level. Please put your hands together. హరిహర వీరమల్లు సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలకరించడానికి జూన్ 12వ తారీఖున మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ జ్యోతికృష్ణ గారు, అమేజింగ్గా అంటే ఇంత పెద్ద సినిమాని, ఇంత భారీ సినిమాని, అలాంటి వ్యక్తిని సో ఈ చిత్రం ద్వారా మనందరి ముందుకి ఆయన దర్శకత్వం వహించి మన ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. అఫ్కోర్స్ ఏఎం రత్నం గారి గురించి ఏం చెప్తాను చెప్పండి, ఆయన సినిమాలు చూస్తూ పెరగడం జరిగింది. భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు అంటే ఏఎం రత్నం గారి పేరు వినిపించేదనమాట. డెఫినెట్గా భారతీయుడు లాంటి సినిమా, నరసింహ లాంటి సినిమా, ఒకే ఒకడు లాంటి సినిమా, ఖుషి లాంటి బిగ్ బడ్జెట్ ఫిలిమ్స్
అండ్ అద్భుతమైన యాక్టర్స్ కమల్ హాసన్ గారు, రజనీకాంత్ గారు, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇలాంటి ఎంతోమంది సూపర్ స్టార్స్తో ఆయన వర్క్ చేయడం జరిగింది. మంచి మంచి చిత్రాలు మనందరికీ అందించడం జరిగింది. సో వారి సమర్పణలో ఈ చిత్రం మనందరినీ పలకరిస్తుంది. మరి ఇప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా అరే थोड़ा सा वक्त है सॉन्ग लॉन्च होने में. उससे पहले मैं बुलाना चाहूँगी आर प्रोड्यूसर को. సో దయాకర్ రావు గారిని వేదిక మీద రాస్తుందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నా. ఆర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం, ఏఎం రత్నం గారి సోదరుడు ఆయన. అంతేకాకుండా ఎన్నో సోషల్ సర్వీసెస్ చేస్తూ మంచి పనులు చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్న వ్యక్తి ఆయన. ఈ చిత్రానికి ప్రొడ్యూసర్గా వ్యవహరించి ఇలాంటి ప్రతిష్టాత్మకమైన చిత్రాన్ని మనందరికీ అందించడం జరుగుతుంది. వెల్కమ్ సార్. ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్. అందరికీ స్వాగతం. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మీడియా మిత్రులకు, ఈ సినిమా కోసం గత 5.5 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నటువంటి టెక్నీషియన్స్ అందరికి కూడా స్వాగతం చెప్తున్నాను. ముఖ్యంగా మన తెలుగు గౌరవాన్ని ప్రపంచ స్థాయిలో నిలబెట్టిన మా కీరవాణి గారికి మరీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ స్వాగతం తెలుపుకుంటున్నాను. ఈ సినిమాని అనేక కారణాల వల్ల మీకు అందరికీ తెలుసు 2020 జనవరిలో మొదలుపెట్టాం. దాని తర్వాత ఎలాంటి కారణాలు వచ్చాయో మీకు అందరికీ తెలుసు. 2 సార్లు కరోనా వచ్చింది, రకరకాల కారణాలు వచ్చాయి. అందులో ఇది ఒక పీరియాడికల్ మూవీ. ఇది మీకు ఈ సినిమా చూసినప్పుడు అర్థమవుతుంది దీని వెనక ఎంత కష్టం ఉందో. ఒక సెట్ ఇవ్వాలంటే ఎన్ని రోజులు పడుతుందో. ఈ సోషల్ సినిమా కాదు కాబట్టి దానివల్ల కొంత ఆలస్యం అయినప్పటికీ ఎవరిని కూడా నిరుత్సాహపడకుండా మీరు ఈ ఆలస్యం ఎంత అయినప్పటికీ కూడా దానికి తగ్గ ప్రతిఫలం సినిమాలో మనకు కనిపిస్తుందని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. நன்றி சார். ஹரிஹர வீரமல்லு இந்த படத்தோட மேக்கிங் வீடியோ பார்க்கும்போது இதுக்காக ரொம்ப மெனக்கட்டுருக்காங்கிறது தெரிய வருது. முதல்ல ஜோதிகிருஷ்ணன் சாருக்கு எல்லோரும் ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் வந்தோடனே கேட்டேன் உங்கள் ஏடிஸ் கிட்டலாம் இந்த படத்துக்காக என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க சார். ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னா ஒரு நாளைக்கு 3 மணி நேரம் தான் சார் தூங்கியிருக்காங்க டேரக்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதோட பெரிய இந்த படத்துக்கான உழைப்புன்னு வேறு என்ன சொல்ல முடியும். இந்த படத்துடைய எல்லா தொழில்நுட்ப கலைஞர்களும் இன்றைக்கி இந்தியாவில் ரொம்ப முக்கியமான தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள். கீரவாணி சாராக இருக்கட்டும், இந்த படத்துடைய ஒளிப்பதிவாளர் மனோஜ் சார், இந்த படத்துடைய படத்தொகுப்பு, இந்த படத்துடைய படத்தொகுப்பு பண்ணியிருக்கிற கேஎல் பிரவீன் சார், 100 படங்களுக்கு மேலே, தோட்டாதர்ணி சார், இவங்க எல்லாருமே பிரம்மாண்டத்தின் உச்சம். நீங்கள் இந்த படத்துடைய கதாநாயகன் பவர் ஸ்டார்ஸ் இங்கே எல்லாரும் வியந்து போட்டிருக்கிற அவர் சினிமாவில் மட்டும் கிடையாது, உண்மையிலே பவரில் இருக்கிற மனுஷன். உண்மையிலே பவரில் இருக்கிற மனுஷனை கூட்டு வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான படத்தை எடுக்கணும்னு நினச்ச ஜோதிகிருஷ்ணா சாருடைய தைரியத்துக்கு முதல்ல ஒரு பெரிய பாராட்டு வாழ்த்து சொல்லணும். அவங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தை வச்சு ஒரு பிரம்மாண்டமான படைப்பை எடுத்துகிட்டு வந்து இன்றைக்கி எல்லாரும் முன்னாடியும் அதை கம்பீரமாக நிறுத்தி இருக்கிற இந்த படக்குழுவுக்கு எல்லாரும் ஒரு நல்ல அரங்கம் நிறைந்த கைதட்டலை கொடுக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். மை एक्सप्रेशन एंड रिचिका एक्सप्रेशन वी नीड सबटाइटल्स चाहिए हम लोगों को. निधि को भी चाहिए लेकिन क्लैप नहीं चाहिए. यू अंडरस्टैंड. అఫ్ కోర్స్ పవర్ స్టార్ గారి పక్కన బ్యూటీ నిధి అగర్వాల్ కూడా మనం చూడడానికి ఆల్రెడీ కొల్లగొట్టినాదిరో ఆ అమ్మాయి అందంతో అభినయంతో మన హృదయాలను ఎప్పుడు కొల్లగొడుతూనే ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఎస్ రుచిగా యు వాంట్ యాడ్ సంథింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ ద స్పేస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కుమ్రన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గీతా. आई लव दिस. आई एम श्योर. देखिए कहते हैं ना हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, चाहे तेलुगु में बोले चाहे तमिल में बोले. कहते हैं भारत में विविधता, जो विविधता का देश है भारत, भाषाएं कितनी हो लेकिन हमारी बात आप तक पहुंच जाती है. चाहे गीता पहुंचाए, चाहे कुमरन, चाहे रुचिता. लेकिन हमें पता है जिस वक्त का इंतज़ार और जिस पल का इंतज़ार आप सभी को है, जहाँ पर हम सभी आप सबको उस पल की ओर ले जाने वाले हैं, जहाँ सभी सामने बैठे हुए ज्योति कृष्णन जी की बात करूँ, अगर निधि मैम की बात करूँ, मैं किरवानी सर की बात करूँ, ये ऐसे नाम हैं हमारी इंडस्ट्री के जो दशकों से सुपर डुपर हिट चीज़ें हमें देते आ रहे हैं. एंटरटेनमेंट ऐसे ही नहीं बन जाता है. जब टीम एक साथ मिलती है तो एंटरटेनमेंट वो खिल के आता है जो सिनेमा पर तहलका मचाता है. और अगर ये तहलके की हम बात करें, ये तहलका 12 जून को मचने वाला है. वो आप सभी के सिनेमा घरों में, आप सभी के पास ही स्क्रीन पर होगा. आई एम श्योर यू गाइज आर ईगरली वेटिंग for the releasing of this wonderful movie, amazing one, with the beauty, with the production, with the music, with the direction. I'm sure each and everything in this movie will be the gather one of a blockbuster hit, the one and only entertainment of this movie. ठीक है, ఇప్పుడు మనం వెళ్ళిపోదాం. ప్రధాన ఘట్టం అంటారు కదా, అలా ఇవాళ మనం ఈ వేడుక జరుపుకుంటున్నాం అంటే ఈ చిత్రంలోని పాట లాంచ్ అవ్వబోతుందన్నమాట. మరి అది లాంచ్ అవ్వాలంటే లాంచ్ చేసే వ్యక్తులు కావాలి కదా. ఇంతకీ అది ఎవరు లాంచ్ చేస్తున్నారు ఏమో, స్క్రీన్ వైపు చూడండి అంటున్నారు. దానికి సంబంధించి మనకు తెలుస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు
So, yes. ஹரிஹர வீரமல்லு திரைப்படத்தின் 3வது பாடல் நாம் ஆவலோடு காத்திருந்த அந்த தருணம். We need some of the shout out. Come on everybody, please, please put your hands together everyone. Look at the screen. And now. Sandhya, Sarcheti Vidyan Chayinchal. Yes, sir. Song release. You're the superstar of this world. It's not us. Sandhya, Sarcheti Vidyan Chayinchal. Yes, sir. Song release. You're the superstar of this world. It's not us. సార్, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ బాధ్యతలు మీకే ఇచ్చారు. సంగీతాన్ని అందించే బాధ్యత మీకే ఇచ్చారు. మీ సంగీతంలో వస్తున్న ఆ పాట లాంచ్ చేసే బాధ్యత మీకే ఇచ్చారు. ఏమంటారు కీరవాణి గారు? అని చెప్పింది కరెక్టే కదండి. మన సంరక్షణ బాధ్యత మనమే చూసుకోవాలి. ఎవరు నీకు వచ్చి సహాయపడరు అని ఎప్పుడో ఘంటసాల గారు కూడా అన్నారు. సో ఇప్పుడు రిలీజ్ కాబోయే హరిహర వీరమల్లు సినిమాలో 3వ పాటని లాంచ్ చేస్తూ ఈ పాట ఒరిజినల్గా పాడిన సింగర్స్ సాయి చరణ్, కాలభైరవ, లోకేశ్వర్, హైమత్ అండ్ ఐరా వచ్చి మీరు రండమ్మా. వాళ్ళతో పాటు మంచి టాలెంటెడ్ ఫిమేల్ సింగర్స్ సపోర్టింగ్ వాయిసెస్ ఇచ్చారు. వారు కూడా వచ్చి ఈ పాటని లైవ్గా లాంచ్ చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతున్నాను. కమాన్. సో ఫస్ట్ లైవ్గా ఈ పాట మీ అందరి ముందు పాడి వినిపించబోతున్నారు టాలెంటెడ్ సింగర్స్. ఫస్ట్ లైవ్గా లాంచ్ అవబోతుంది పాట. సో ఎస్, கீரவாணி காரு చెప్పేశారు కాబట్టి సింగర్స్ అందరూ இந்த பாடலை பாடிய அசல் கலைஞர்கள் உங்களுக்காக மேடையில் இருக்கிறார்கள். அதாவது லான்ச்சராக நாங்கள் சும்மா ஸ்க்ரீனில் மட்டும் போட்டு விட்டுற மாட்டோம். எப்படி ரெக்கார்டிங்கில் நாங்கள்லாம் பாட்டோமோ அதே போல் உங்களுக்காக நேரலையில் பாடுவதற்கு கீரவாணி சார் அவர்களுடைய அன்பிற்கிணங்க இந்த அத்துணை பாடகர்களும் மேடை இருக்கிறாங்க. ஒரு நல்ல கிளாப்ஸ் கொடுத்து அவங்களெல்லாம் வெல்கம் பண்ணிட்டோம்னா உற்சாகமாக ஜாலியாக நமக்காக இந்த பாட்டை பாடி காமிச்சிருவாங்க. ఇక స్టేజ్ మనం సింగర్స్కి అందించేద్దాము. ఓవర్ టు యూ గైస్. ఓకే అండి.
కొలువైన మోకరిల్లు ప్రతాపం వీర ధీర శూరుడల్లి విజృంభించు మహోగ్రం మందనైన మందినైన వెళ్ళు మహోక్షం ఒక అంటే పోరాటానికి పౌరుషం యాడ్ అయితే పాటగా వినిపిస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆ పాట ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పారు కీరవాణి గారు ఆయన స్వరంతో. అండ్ అలాగే దీంట్లో లిరిక్స్ రాంబాబు గోసాల గారు అత్యద్భుతంగా రాయడం జరిగింది. అండ్ అత్యద్భుతంగా ఇక్కడ లైవ్లో ఆ పాటని పాడడం జరిగింది. నిజంగా రోమాలు నిక్కపొడుచుకునుట అంటారు కదా, అది ఇవాళ జరిగిందనమాట. సో నేను అంటే కొన్నిసార్లు మాటలు రావు సార్, మీ పాటనే మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు పోరాటానికి పౌరుషం యాడ్ అయితే ఎలా ఉంటుందో అంత పవర్ఫుల్గా, అంత పవర్ ప్యాక్డ్గా మీరు దీన్ని ఇచ్చారు. అండ్ పాట లైవ్లో మనం లాంచ్ చేసాము, బట్ లిరికల్ కూడా రావాలి కదా. మనం ఆ లిరికల్ ఎవరితో లాంచ్ చేద్దామంటారు కీరవాణి గారు? ఈ లిరికల్ వీడియోని అత్యద్భుతంగా తీర్చిదిద్దిన డాక్టర్ జ్యోతి దాన్ని ప్రజెంట్ చేసే బాధ్యతను తనకిస్తున్నాను. సో జ్యోతికృష్ణ గారు, మీరు లిరికల్ సాంగ్ లాంచ్ అనగానే ప్లే అవుతుంది సార్. అందరూ లాస్ట్ 2 డేస్గా సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అయ్యే సాంగ్, ఎక్కువ ఎక్సైట్మెంట్, ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్తో ఉండే సాంగ్. లిరికల్ కూడా అంతగా మ్యాచ్ అవుతుంది. అండ్ పవన్ గారు ఈ సాంగ్ని ఆల్మోస్ట్ ఒక 100-200 టైమ్స్ బాగా నచ్చి చూశారు. సో ఆ సాంగ్ ఇప్పుడు మీరు చూడబోతున్నారు. సో కీరవాణి గారు ఇచ్చిన పాట పవర్ స్టార్కి అత్యధికంగా నచ్చిన పాట. సో అందరూ వెయిట్ చేస్తున్న పాట లిరికల్ని ఇప్పుడు మనం స్క్రీన్ మీద చూసేద్దాం. ஆக்சுவலி பாட்டா யார் உதவியும் செய்ய வேண்டாம், மீண்டு வருவேன். ஏன்னா பாட்டை கேட்டு அவ்வளோ வைபாக இருக்கும் சார். நிஜமாவே எதையாவது வச்சு இடிச்சா அல்லது உடைச்சா மேடை அதிரலாம். அவங்க பாடுறதை கேட்டே மேடை அதிரு சார். மேலே நிற்கும் போது கால்லாம் நடுங்குது. எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு சந்தேகம்னா, இந்த பாட்டை கேட்டுட்டு ஒரு 10-15 தேட்டரை நம்ம ஆட்கள் ஏதாவது பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு மட்டும் இன்சூரன்ஸ் போட்டு வைக்க முன்னாடியே சொல்லிடுங்க. அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது சார். எனக்கு கீரவாணி சார் ஒரே ஒரு டவுட்டு தான், நீங்கள் போடுற பாட்டுகளுக்கெல்லாம் விருது கொடுக்குறாங்களா இல்லை விருதுகளுக்காகவே பாட்டெல்லாம் தயார் பண்ணி அமுச்சு வைக்கிறீங்களா? ಇದು ಮೊದಲು ಅವರು ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ರಾಂಬಾಬು ಗೋಸಾಲ வேர்ட்ஸ் அதுதானே நீங்கள் கேட்டீங்க? ஆமாம். அவர் அற்புதமாக அது எழுதி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு நான் மெட்டு போட்டேன். ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார். ரொம்ப 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 சிறப்பாக இருக்குது. தமிழில் ஒரு முறை திரையில கேட்கணும்னு விரும்புகிறோம் సార్. యా, మనం విందాం తమిళ్లో. ఫస్ట్ తెలుగులో ఆ లిరికల్ని చూసేద్దాం. ప్లే ద సాంగ్ ఆన్ స్క్రీన్. Shall
శిక్షకైన శిక్షకైన చొచ్చుకెళ్ళు రణధ్వనం కింకరించు ఆగ్రహం వైరమైన శౌర్యమైన మోగు మరణ మృదంగం చూలు తులుపు సింగమల్లె హుంకరించు పౌరుషం వ్యూహమైన యుద్ధమైన ఎగురు విజయ పతాకం ఆక్రోశం శత్రువైన మృత్యువైన మోకరిల్లు ప్రతాపం వీర ధీర శూరుడల్లి విజృంభించు మహోగ్రం అందరైన మందినైన వెళ్ళు మహోక్షం ఎన్నిసార్లు విన్నా సో మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలనిపిస్తుంది. ఇవాళ మనం చాలాసార్లు వినబోతున్నాం, ఎందుకంటే తెలుగులో వింటున్నాం, మిగతా భాషల్లో కూడా వినబోతున్నాం అన్నమాట. అయితే మిగతా భాషల్లో వినాలి అంటే कैसा लगा आपको ऋचिका? तेलुगु में मुझे बहुत अच्छा लगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आप सबको बता सकती हूँ कि क्यों आप सबको इतने टाइम से इस चीज़ का, इस फिल्म का और इन दृश्यों का इंतज़ार है. MM किरवानी सर का संगीत कहें और राम बाबू गोसाला सर जी के जो गीत उन्होंने लिखे हैं, जो लिरिक्स उन्होंने लिखे हैं, और डायरेक्शन ज्योति सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस सच एन अमेजिंग थिंग. बट इंतज़ार मुझे हिंदी में भी है. क्या हम हिंदी में देख सकते हैं? డెఫినెట్లీ देख सकते हैं. సో ఫర్ దట్ యాక్చువల్లీ కీరవాణి గారు ఏం చెప్పారు అంటే హిందీ పాటని లాంచ్ చేయడానికి రాంబాబు గారికి మైక్ ఇమ్మంటున్నారు. తెలుగు లిరిక్స్ ఆయన రాశారు. డెఫినెట్గా మనం లిరిసిస్ట్లను కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఆ పాట అంత అందంగా మనం పాడుతున్నామంటే దానికి వారు ఇచ్చిన అక్షరాలు, వారు ఇచ్చిన మాటలే అనమాట. రాంబాబు గోసాల గారు, మీరు హిందీలో పాట లాంచ్ అంటే సో హిందీ వర్షన్ లాంచ్ అంటే లాంచ్ అవుతుంది సార్. आइए देखते हैं झलक. हरिहर वीर मल्लू ऑन स्क्रीन एवरीवन इन हिंदी. हाय अंडी, ఈ సాంగ్ హిందీలో రాసింది అబ్బాస్ టైర్ వాలా. హిందీ సాంగ్ ప్రళయకాల రుద్రుడల్లే సాంగ్, అసుర హననం లిరికల్ సాంగ్ రిలీజ్. థ్యాంక్ యూ రాంబాబు గారు. ప్లే ద సాంగ్ ఆన్ స్క్రీన్ ఇన్ హిందీ. థ్యాంక్ యూ.
पे गूंजे एक महावरम सीना चीरंधेर का ज्वलंत सूर्य प्रज्वलम रक्षतुर्भगम की होती भक्ष होते राक्षसम शंखनाद क्रोध स्वर्ले धारणम वीरताय क्रूरता रहे न कोई अंतरम सिंह की दहाड़ सुन के कांपते दिशांतरम विनष्ट अस्त्र शस्त्र सारे चक्रव्यूह त्रस्तरम सत्व सारे रस जो उग्र हो भयानकम शत्रु हो या मृत्यु हो रखे चरण्य मस्तकम सेना हो सुसंगठित या भीड़ हो अविनितम सर्वव्यापी भय से कांपे मेघ भीषण अंतरम आजा असुरों को चीर के आजा ऋषिधारी सर्प से बचा बंदे अतिथि जो गर्भ दे चला आजा चलिए बुद्धि वाला तालियों की गड़गड़ाहट उतनी ही तेज होनी चाहिए जितना तेज इस गाने में है, इस गीत में है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मने यजामहम। कहते हैं अधर्म क्या, जब जब आगे बढ़ा है अधर्म, उसे धर्म से नाश करने वाला किसी ना किसी का आप सबके सामने अवतार जरूर हुआ है। आज यही वो झलक है जहां हम अधर्म के लिए लड़ने वाले हैं। अधर्म की जीत हम होने नहीं देंगे, लेकिन धर्म के साथ कैसे जीत पानी है और आप सबके सामने कैसे इस झलक को लेकर आना है। आप सभी ये झलक देख चुके हैं हरिहर वीर मल्लू, जो 12 तारीख को आपकी पास ही सारे सिनेमा घरों में होगी और तहलका मचाती हुई। गीता, ओवर टू यू नाउ, व्हाट टू से।